मैं मनजीत सिंह रैफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट IT टवाला। सो अज असी स्प्लिट AC के जोड़े कंपोनेंट्स है इनडोर यूनिट ते आउटडोर यूनिट के जोड़े कंपोनेंट्स है उन्हों की पहचान बारे जो अज प्रैक्टिकल आप करन जा रहे हैं उसकी आप वीडियो बना रहे हैं। सो RAC का जो सिलेबस है वो वीक नंबर 43 है, वो प्रैक्टिकल है स्प्लिट AC के इनडोर यूनिट ते आउटडोर यूनिट के जोड़े कंपोनेंट्स लगते हैं इलैक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड मकैनिकल कंपोनेंट्स उन्हों की पहचान कितना करनी है वो बारे अज आप वीडियो बनाने जा रहे हैं। सो सब तो पहला मैं दसागा कि ये जोड़ा है तुहाडे सामने दिखाई दे रहा ये इनडोर यूनिट है स्प्लिट AC का। ये बाल के उपर हैंग है। स्प्लिट AC के जोड़े इनडोर यूनिट होंगे वो तीन तरह के होंगे ने, एक तो बाल माउंटेड है, एक फ्लोर माउंटेड होंगे और एक होंगे सीलिंग माउंटेड। सो आप जो अज तुहानूं जिहदी पार्ट्स की पहचान कराने जा रहे हैं वो है जी वाल माउंटेड स्प्लिट AC। वो इनडोर यूनिट है और इनडोर यूनिट के अलग अलग कंपोनेंट्स जोड़े आ वो आप तुहानूं दिखाने जा रहे हैं। सब तो पहला ये उपर जो फ्रंट पैनल लगा होंगे वो अपनी खोलिया है। फ्रंट पैनल जोड़ा ये उपर लगा होंगे उतो थले जोड़े फिल्टर लगे होंगे एवैपोरेटर के वो फिल्टर तो फ्रंट पैनल आप खोल के थले रखा है। जो सामने नज़र आ रहा है ये एवैपोरेटर कोयल है। एवैपोरेटर कोयल जी है ये कॉपर पाइप्स ने और फिन्स लगिया हुई ने। एवैपोरेटर का काम की है कि जोड़ा रैफ्रिजरेंट ये एंटर होंगे वो घट प्रैशर तो घट टैंपरेचर का एंटर होंगे वो एवैपोरेटर के एवैपोरेशन होंगी है। वो एवैपोरेशन होने के नाल उत्थे कूलिंग पैदा होती है। जो ये कूलिंग पैदा होगी वो रैफ्रिजरेंट का जी फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, वो लिक्विड तो वेपर के कन्वर्ट हो जाता है। सो ये उपर जी ब्लोअर जो हवा आती है कमरे की वो गर्म होंगी है। जो ये उपर पैंती है ये ऑलरेडी ठंडा होंगे वो हवा भी इतने पैन नाल ठंडी हो जाती है। फिर वही ठंडी हवा जी है वो कमरे के वापस ब्लोअर आई आती है। इस तरह ये कमरा जोड़ा ठंडा करता है। सो ये है एवैपोरेटर वो इसका फंक्शन। उस तो इलावा ये एक ब्लोअर लगा होंगे उन्होंने आप एवैपोरेटर ब्लोअर कहने हैं। वो ब्लोअर का काम की है कि कमरे की गर्म हवा को सक करके खिंच के वो एवैपोरेटर ठंडी कोयल के उपर मारता और वो गर्म हवा जी ठंडी होकर दोबारा फिर वही कमरे के जाती है। ये एवैपोरेटर ही काम करता, हवा को खिंचता और ठंडी हवा को दोबारा फिर कमरे के पहुँचाता। सो ये एक ये ड्रेन पाइप हैगी है ये वाली जोड़ा ये कंडेंस वाटर होंगे बाहर निकलता है वो ये बाहर निकल जाता। सो इनू आप ड्रेन पाइप कहने हैं। ये हैगी है ड्रेन पैन, सारा पानी जोड़ा इतने इकट्ठा होकर इस रस्ते जोड़ा बाहर चल जाता। सो ये दो पार्ट सीगे। उस तो इलावा ये एक TCB बोर्ड होता इलैक्ट्रिकल कंपोनेंट। वो तुहाडे सामने जोड़े ये इलैक्ट्रिकल के कनैक्शन नज़र आ रहे हैं। ये तीन तरह की वायरस हैगियां। ये रैड कलर की वायर जी है ये फेस की है, जी ब्लैक कलर की है ये न्यूट्रल है और जी ग्रीन कलर की वायर आ रही है ये कंट्रोल वायर है। सो ये इनपुट जी है ये जा रही है 220 वोल्ट की सप्लाई जी आम घर होंगी है वो जा रही है इनपुट। तो ये आउटपुट है, ये आउटपुट वायर है ये आउटडोर यूनिट में जाती है। सो ये वायर के कनैक्शन इनडोर यूनिट के। इस तो इलावा ये एक स्विंग मोटर भी होंगी है। स्विंग मोटर जी है ये स्विंग को इदा इस तरह मूव करती है ताकि जी हवा जी कमरे के चारे पासे जो घूमे। स्विंग मोटर इनू फ्लैप को घुमाती है ऊपर थले करती है और इसनू इस डायरैक्शन के घुमाती है। तो इस तरह का हवा जी है कमरे के चारे पासे फैलती है। सो इस तो इलावा मैं तुहानूं फिल्टर दिखावांगा, जोड़े एयर फिल्टर है वो दिखावांगा। ये एयर फिल्टर है ने कमरे की जी हवा जो एवैपोरेटर के उपर पैंती है तो वो छण के जाती है। मिट्टी घट्टा हवा के होंगे वो ये फिल्टर अगे नहीं जान देते। ये एक तो हवा शुद्ध होती है, दूजा काम की होंगे है कि एवैपोरेटर गंदा नहीं होंगे, दो काम करते हैं। सो ये सी फिल्टर। उस तो इलावा ये एक है रूम टैंपरेचर कंट्रोलर। रूम टैंपरेचर सेंसर है ये सेंस करता है रूम के टैंपरेचर जिन्ना सानूं टैंपरेचर चाहिए है। असी मान लो 18 से 20 से सैटिंग की है। जो कमरे का टैंपरेचर इन्ने सेंटीग्रेड से पहुँच जाता तो ये जोड़ा कंप्रैशन बंद कर देता तो कूलिंग होनी बंद हो जाती है। जो टैंपरेचर फिर बढ़ता तो फिर यही कंप्रैशन चलाता फिर दोबारा कूलिंग होनी शुरू हो जाती है।
ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪੂਰਾ ਇਨਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਪਰ ਪਾਈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਸਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਊਟਡੋਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਊਟਡੋਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਲੇਅਰ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 2 ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਫਲੇਅਰ ਜੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਫਲੇਅਰ ਜੁਆਇੰਟ ਆ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਇੱਕ ਸਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਊਟਡੋਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਡੋਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਟਡੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ 2 ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੋਰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲਵ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੇਅਰ ਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਉਹਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਭੇਜਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਰੋਟਰੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਇਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਫਿਨਡ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਫਿਨਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਪਰ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਹੀਟ ਇਹਨੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੀਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਫੈਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਫੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਵਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਫੈਨ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਫੈਨ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਫਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਮਫਲਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਵੀ ਕਰਦਾ, 2 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਬਲ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 55 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੈਂਸਰ ਫੈਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀ ਕੰਡੈਂਸਰ ਫੈਨ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 2.5 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਟੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਇਰ ਇਹ ਇੰਡੋਰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੋਰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਇਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਇਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਊਟਡੋਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿਚ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ R410 ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਆਊਟਡੋਰ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਡਰਾਇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਟਰ ਡਰਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ, ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ, indoor unit and outdoor unit. So thank you for watching this video.